Okay. All of you able to hear my voice? Hello? Yes, sir. All are able to hear my voice? Okay. In yesterday class, we discussed about annotations. Yeah, annotations. Yeah. Yesterday class, we discussed about annotations. What is an annotation? Sai Tarun, Yamuna, what is an annotation? What is an annotation? Anybody? Annotation is nothing but a metadata. Metadata means it provides data about data. That means it provides complete information about the application to compiler. అంటే కంపైలర్ కి మన అప్లికేషన్ యొక్క డాటాని ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. ఓకే, దట్ ఈస్ యానోటేషన్. యానోటేషన్ ఈజ్ ద మెటాడాటా. Metadata means data about data. It provides complete information about application to the compiler. Okay, next. In yesterday class, we discussed steps for annotation based configuration, and what is I discussed the annotation based configuration example, and at the rate qualifier, and at the rate primary annotation, and stereotype annotation, and difference between annotation based configuration versus Java based configuration. So what is the annotation based configuration and Java based configuration? Ganesh, Yamuna, Meghna, what is the difference between annotation based configuration and Java based configuration? Sir, in doubt ఎక్కడ? What is the difference between annotation based configuration and Java based configuration? Sir, in annotation based configuration, like we use at component to define and bean. In Java based configuration, we use at bean annotation to define a beans. And like in Java based configuration, in annotation based configuration, we use more annotations like auto void, qualifiers, and primary and component scan. Whereas in annotation Java based, we use only at component and at bean and at configure annotations. Correct. So in Java based, in totally we have 3 different ways of configurations are there. First one is XML based configuration, Java based configuration, and annotation based configuration. Okay, XML based configuration is now outdated. Okay, compared to Java and annotation based configuration, XML configuration is very difficult one, and it is also outdated. So that's why we will use a Java based configuration and annotation based configuration. So Java based configuration is nothing but, in this Java based configuration we are using only 2 annotations. One is at the rate configuration and another one is at the rate component scan. So inside the configuration class we will create one or more beans. Okay, at the rate component scan annotation means it scan the base package, and within the base package if you have any classes are there, for those classes only it will manage life cycle of Spring Bean. Okay,
But in annotation based configuration, we use more annotations. Okay. Next one is first one is at the rate component and for stereotype annotations. Okay. Sorry. In today class, we will discuss about dependency injection. So dependency injection. I told what is dependency injection. I gave a small definition. What is dependency injection, Meghna? ఏంటి? Dependency injection. One class is dependent on one class. Correct. One class inject one class object into another class. Correct. So for example, here dependency injection means inject one class object into another class. For example, I have class user. Okay. I have class user and class address. Address. So here user class want to use address class. Okay, user class wants to use address class. Then what we need to do? First we need to inject private address. Next we need to create constructor public user address. This dot address equal to new address. Here I create an object. If you want to inside the class user, if you want to use address class, then we need to create an object. By using that object only, see now public void get address. Then by using that object address dot address. See, like this we will use this address class inside the user class. Okay, in ఈ వేలో మనం అడ్రస్ క్లాస్ లో యూజర్ క్లాస్ లోపల అడ్రస్ క్లాస్ యూజ్ చేసుకుంటున్నాం. ఓకే, హియర్ యూజర్ క్లాస్ ఈజ్ డిపెండెంట్ క్లాస్. ఓకే, యూజర్ క్లాస్ ఈజ్ డిపెండెంట్ అండ్ అడ్రస్ క్లాస్ ఈజ్ డిపెండెన్సీ క్లాస్. ఓకే, యూజర్ క్లాస్ ఈజ్ డిపెండెంట్ క్లాస్, అడ్రస్ క్లాస్ ఈజ్ డిపెండెన్సీ క్లాస్. దట్ మీన్స్ user class is dependent on address class. Okay, user class is ఈ ఆబ్జెక్ట్ లోపల ఈ క్లాస్ ని కాల్ చేసాను అంతే. ఇది ఆబ్జెక్ట్ కదా అడ్రస్ అనేది స్మాల్ ఏ తో ఉండేది, ఇది ఇక్కడ క్రియేట్ చేసి క్యాపిటల్ ఏ తో ఉండేది క్లాస్. సో హియర్ what I did means here class user is the dependent class. Why it is dependent class means the user class is dependent on address class. Okay, then address class is dependency class. Okay, address class is dependency class. See, user class is dependent class. Dependent yeah. See, here user class is dependent class. Dependent class. Here address class is dependency class. Address class is dependency class.
డిపెండెన్సీ క్లాస్. ఓకే, దిస్ ఈస్ ద, అంటే ఈ టెర్మినాలజీస్ అనేవి మనకి చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకే, పబ్లిష్ క్లాస్ అంటే ఈ యూజర్ క్లాస్ అనేది ఈ అడ్రస్ క్లాస్ మీద డిపెండ్ అయింది కాబట్టి ఇట్ ఈస్ ద యూజర్ క్లాస్ ఈస్ డిపెండెంట్ క్లాస్ అండ్ అడ్రస్ క్లాస్ ఈస్ డిపెండెన్సీ క్లాస్. అండ్ అనదర్ థింగ్ ఈస్, కొంతమంది ఏంటంటారు, దీన్ని యూజర్ క్లాస్ని డిపెండెంట్ క్లాస్ అని అంటారు, అడ్రస్ క్లాస్ని టార్గెట్ క్లాస్ అంటారు. ఓకే, టార్గెట్ క్లాస్ అంటారు, ఐదర్ డిపెండెన్సీ క్లాస్ ఆర్ టార్గెట్ క్లాస్. ఓకే, సో ఇది రియల్ టైంలో యూజ్ చేసే టెర్మినాలజీస్ ఇవి. యూజర్ క్లాస్ ఈస్ డిపెండెంట్ క్లాస్, అడ్రస్ క్లాస్ ఈస్ టార్గెట్ క్లాస్. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ what is dependency injection. In yesterday class we discussed all these topics, Java based configuration, stereotype annotations, and all these classes yesterday, all these topics yesterday we discussed. In today's class we will discuss dependency injection. So dependency injection is nothing but a డిజైన్ ప్యాటర్న్. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఎవరైనా వచ్చి వాట్ ఈస్ డిపెండెన్సీ ఇంజెక్షన్ అంటే, మీరు ఇంజెక్టింగ్ వన్ క్లాస్ ఆబ్జెక్ట్ ఇంటూ అనదర్ క్లాస్ ఆబ్జెక్ట్ అని చెప్పిన ముందు డిపెండెన్సీ ఇంజెక్షన్ ఈజ్ ఎ డిజైన్ ప్యాటర్న్. ఓకే, ఆన్ విచ్ డిపెండెన్సీ ఆఫ్ ది ఆబ్జెక్ట్ ఈజ్ ఇంజెక్టెడ్ బై ది ఫ్రేమ్వర్క్ రాదర్ దెన్ క్రియేటెడ్ బై ఆబ్జెక్ట్ ఇట్ సెల్ఫ్. ఓకే, సో డిపెండెన్సీ ఇంజెక్షన్ ఎలా వర్క్ అవుతుందంటే, మనం మాన్యువల్గా ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసిన బదులు డైరెక్ట్గా ఒక క్లాస్ ఆబ్జెక్ట్ని ఇంకో క్లాస్ ఆబ్జెక్ట్ ఆటోమేటిక్గా క్రియేట్ చేయవచ్చు. ఓకే, ఆటోమేటిక్గా ఎలాగనేది ఇప్పుడు మీకు చెప్తాను. ఆల్రెడీ నేను చెప్పా @ కాంపోనెంట్ అని చెప్పా. సో ఇది ఫస్ట్ పాయింట్. సో వై ఇట్ ఈస్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ ఇన్వర్షన్ ఆఫ్ కంట్రోల్. ఈ వై ఇట్ ఈస్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ ఇన్వర్షన్ ఆఫ్ కంట్రోల్ మీన్స్, సో ఇన్వర్షన్ ఆఫ్ కంట్రోల్ అనేది ఈ ప్రాసెస్ని యూజ్ చేస్తుంది. అంటే డిపెండెన్సీ ఇంజెక్షన్ ప్రాసెస్ని ఇన్వర్షన్ ఆఫ్ కంట్రోల్ యూజ్ చేస్తుంది టు ఇంజెక్ట్ వన్ క్లాస్ ఆబ్జెక్ట్ బీన్ ఇంటూ అనదర్ క్లాస్. సో ఒక క్లాస్ ఆబ్జెక్ట్ని ఇంకో క్లాస్ని ఇంజెక్ట్ చేయడానికి ఐఓసి కంట్రోలర్ డిపెండెన్సీ ఇంజెక్షన్ ప్రాసెస్ని యూజ్ చేస్తుంది. ఓకే, సో అండ్ డిపెండెన్సీ ఇంజెక్షన్ రెడ్యూస్ కప్లింగ్ బిట్వీన్ మల్టిపుల్ ఆబ్జెక్ట్స్. దట్ మీన్స్, అంటే నార్మల్గా ఒక క్లాస్కి ఇంకో క్లాస్కి టైట్ కప్లింగ్ ఉంటుంది. ఓకే, టూ క్లాస్కి టైట్ కప్లింగ్ ఉంటుంది. బట్ మనం ఎలా లూజ్ కప్లింగ్ చేయాలంటే బై యూజింగ్ ఇంటర్ఫేస్. ఓకే, ఇంటర్ఫేస్ని అయినా యూజ్ చేయాలి, లేదంటే డిపెండెన్సీ ఇంజెక్షన్ అయినా యూజ్ చేయాలి. సో హియర్ డిపెండెన్సీ ఇంజెక్షన్ రెడ్యూస్ కప్లింగ్ బిట్వీన్ మల్టిపుల్ ఆబ్జెక్ట్స్ యాజ్ ఇస్ డైనమికలీ ఇంజెక్టెడ్ బై ది ఫ్రేమ్వర్క్. ఓకే, అంటే టూ క్లాసెస్ మధ్యన టైట్ కప్లింగ్ అనేది ఇట్ రెడ్యూస్ చేస్తుంది. ఓకే, Spring IOC container uses dependency injection to inject one object into another object. So there are three types of dependency injections are there. First one is constructor injection, setter injection, field injection. Okay, constructor injection, setter injection, field injection. So in tomorrow class we will discuss what is constructor injection, setter injection and field injection. ఇప్పుడు ఏంటంటే without dependency injection ఒక ఎగ్జాంపుల్, విత్ డిపెండెన్సీ ఇంజెక్షన్ ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం. ఓకే, ఫస్ట్ వాట్ ఈస్ డిపెండెన్సీ మీన్స్, here I already told an object usually requires object of other classes to perform its operations. ఓకే, ఇక్కడ ఏంటి, క్లాస్ యూజర్ క్లాస్ అడ్రస్ మీద డిపెండ్ అయింది టు పర్ఫామ్ యూజర్ ఆపరేషన్స్. క్లాస్ ఈజ్ డిపెండ్స్ ఆన్ క్లాస్ అడ్రస్ క్లాస్. ఓకే, అలాగే an object usually requires object of other classes to perform its operations. We call these object dependencies. ఓకే, అంటే కరెక్ట్ డిపెండెన్సీ అంటే ఆల్రెడీ చెప్పాను కదా, క్లాస్ యూజర్ క్లాస్ అడ్రస్ టూ క్లాసెస్ ఉన్నాయి. టూ క్లాసెస్ ఉండేటప్పుడు యూజర్ క్లాస్ అనేది అడ్రస్ క్లాస్ మీద డిపెండెన్సీ అయింది. దట్ మీన్స్ హియర్ అడ్రస్ క్లాస్ ఈజ్ అండ్ డిపెండెన్సీ క్లాస్. ఎందుకు అడ్రస్ క్లాస్ డిపెండెన్సీ క్లాస్ అయిందంటే, యూజర్ క్లాస్ ఆపరేషన్ పర్ఫామ్ చేయడానికి యూజర్ క్లాస్ అడ్రస్ క్లాస్ మీద డిపెండెంట్ అయింది. సో హియర్ యూజర్ క్లాస్ ఈజ్ అండ్ డిపెండెంట్ క్లాస్, డిపెండెన్సీ క్లాస్ ఈజ్ అడ్రస్ క్లాస్. ఓకే,
Injection is nothing but the process of providing the required dependencies to an object. ఓకే, అది ఇంజెక్షన్ అంటే ఏంటంటే మీరు ఇది కూడా చెప్పొచ్చు, ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఇంజెక్టింగ్ వన్ క్లాస్ ఆబ్జెక్ట్ ఇంటూ అనదర్. ఓకే, ఇంజెక్టింగ్ వన్ క్లాస్ ఆబ్జెక్ట్ ఇంటూ అనదర్. ఓకే, సో ఇది నౌ ఐ విల్ గివ్ ఎ స్మాల్ ఎగ్జాంపుల్. So see, first we need to create a one package, new package dependency injection. Inside dependency injection, I create a one class called SMS service, public wide అని అర్థం ఉందా? సో అర్థమవుతుందమ్మా? యమున, మధుసూదన్, మేఘన, సాయి తరుణ్, శ్యామ్ గణేష్, గణేష్. Yes, sir. మీకమ్మా మేఘన Yes, sir. అర్థమవుతుందా? ఏదైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? ఒట్టిదేనా? సో వాట్ ఈజ్ dependent class, Meghna? What is dependent class and what is dependency class? The dependent class, which will be dependent on one more class, something like that. So if we have two A and B class, so B class is dependent on A class, and then A become a dependency class to the B class. Correct. So dependency injection ante it is injecting the object. Class interesting unnaya? Itamma edo chepparu? Injecting the dependency of object of one class to another class. Correct. ఇప్పుడు ఏంటంటే చూడండి, పబ్లిక్ వైడ్ SMS సర్వీస్ లో పబ్లిక్ వైడ్ ఏదో ఒకటి సెండ్ మెసేజ్ సౌట్ మెసేజ్. నెక్స్ట్ న్యూ క్లాస్ ఏం తీసుకుందాం? మెసేజ్ సెండర్. సో ఇన్సైడ్ మెసేజ్ సెండర్ ఫస్ట్ వాట్ we need to do? ఫస్ట్ ఇంజెక్ట్ చేయాలి ప్రైవేట్ SMS సర్వీస్. నెక్స్ట్ క్రియేట్ కన్స్ట్రక్టర్. పబ్లిక్ కన్స్ట్రక్టర్ రిటర్న్ టైప్ ఉంటుందా ఉండదా? సో కరెక్ట్. సో కన్స్ట్రక్టర్ కి రిటర్న్ టైప్ ఉండదు. So next we need to create another method. Public another method name ఏమిద్దాం? send message.
string message this dot SMS service dot send message. So here I created a class called SMS service. Inside the class, I created a method send message. So now new class client. Main method. ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? Message sender equal to new message sender. Next we create an object for SMS service also. SMS service equal to new SMS service. You need to pass this object SMS service. String హాయ్ ఐఎమ్ లెర్నింగ్ స్ప్రింగ్ ఫ్రేమ్వర్క్ అని ఒక స్ట్రింగ్ పాస్ చేసాం. పాస్ చేసిన తర్వాత ఐ క్రియేటెడ్ ఏ ఆబ్జెక్ట్ ఫర్ మెసేజ్ సెండర్ ఎస్ఎంఎస్ సర్వీస్కి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసా. ఎస్ఎంఎస్ సర్వీస్కి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేసి ఈ మెసేజ్ సెండర్ ఆబ్జెక్ట్లో ఎస్ఎంఎస్ సర్వీస్ని పాస్ చేసా. దట్ మీన్స్ హియర్ ఎస్ఎంఎస్ సర్వీస్ ఈ మెసేజ్ సెండర్ సర్వీస్ ఈస్ dependent on SMS service. Okay, message sender service is dependent on SMS service. String message SMS service. SMS సర్వీస్ దాన్ని మెసేజ్ సెండర్ అనేది వాడుకుంటాందా లేకపోతే మెసేజ్ సెండర్ని SMS వాడుకుంటామా? ఏంటి ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తున్నాము, మెసేజ్ అనేది SMS సర్వీస్లో ఇచ్చి దాన్ని ఎక్కడ వాడుకుంటున్నాం మనము? మెసేజ్ సెండర్లో వాడుకుంటున్నాం. అప్పుడు డిపెండెంట్ క్లాస్ అవుతుంది, మెసేజ్ సెండర్ డిపెండెంట్ క్లాస్ అవుతుంది, డిపెండెన్సీ క్లాసు SMS సర్వీస్ అవుతుంది. message sender dot message ఇప్పుడు SMS సర్వీస్లో ఉండే సెండ్ మెసేజ్ అనే దాన్ని మనం ఎక్కడ వాడుతున్నాం? మెసేజ్ సెంటర్లో వాడుతున్నాం. మళ్ళీ అప్పుడు ఇది డిపెండెంట్, ఇది ఇండిపెండెంట్, ఇది డిపెండెంట్ అవుతుంది. ఇది డిపెండెన్సీ క్లాస్ అవుతుంది, ఇది టార్గెట్ క్లాస్ అవుతుంది. SMS సర్వీస్ ఈ మెసేజ్ సెండర్ అనేది డిపెండెంట్ క్లాస్ అవుతుంది. SMS సర్వీస్ అనే దాన్ని మెసేజ్ సెంటర్లో వాడుతున్నాం, కానీ SMS సర్వీస్లో మెసేజ్ సెంటర్ వాడలేము. క్లయింట్లు SMS సర్వీసెస్కి ఇది చేసే అవసరం లేదనుకుంటా. లేదంటే SMS సర్వీస్ ఇది మనం ఎందుకు క్రియేట్ చేయాలి? ఇది ఒకటే సార్. సో ఇప్పుడు చూడండి, మనం ఇది కాల్ చేయలేదు, ఈ ఆబ్జెక్ట్ని కాల్ చేయలేదు కాబట్టి మనకు అది ప్రింట్ అవ్వలేదు. నెక్స్ట్ హాయ్ ఐఎమ్ లెర్నింగ్ స్ప్రింగ్ ఫ్రేమ్వర్క్. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏం చేసామంటే ఫస్ట్ SMS సర్వీస్ క్లాస్ క్రియేట్ చేసాం. వీ క్రియేటెడ్ ఏ SMS సర్వీస్ క్లాస్. ఇన్ దట్ క్లాస్ I created a method called send message. Send message method క్రియేట్ చేసి
అందులో మనం హాయ్ ఐఎమ్ లెర్నింగ్ స్ప్రింగ్ ఫ్రేమ్వర్క్ అని స్ట్రింగ్ ఇచ్చాం కదా, ఆ స్ట్రింగ్ని పాస్ చేసాం. నెక్స్ట్ ఇన్సైడ్ ది మెసేజ్ సెండర్ క్లాస్ I inject SMS service and I created a constructor. In constructor I call this SMS service. దాంట్లోపల నేను సెండ్ మెసేజ్ అనే మెథడ్ క్రియేట్ చేశాను. సెండ్ మెసేజ్ అనే మెథడ్ క్రియేట్ చేసి ఈ సెండ్ మెసేజ్ మెథడ్లో SMS సర్వీస్ని సెండ్ మెసేజ్ మెథడ్ని రెండింటిని కాల్ చేశా. రెండింటిని కాల్ చేసి రెండింటికి మెసేజ్ ఆ స్ట్రింగ్ మనం స్టార్టింగ్లో ఇచ్చాం కదా క్లయింట్ క్లాస్లో, స్ట్రింగ్ మెసేజ్ హాయ్ ఐఎమ్ లెర్నింగ్ స్ప్రింగ్ ఫ్రేమ్వర్క్ అని. సో ఆ మెసేజ్ నేను ఇక్కడ కాల్ చేస్తున్నాను. సో అందుకే ముందు ఏంటంటే ఈ మెసేజ్ నేను మర్చిపోయా, పబ్లిక్ వైడ్ సెండ్ మెసేజ్ అని మర్చిపోయి మెసేజ్ సెండర్ డాట్ సెండ్ మెసేజ్ అని చెప్పి ప్రింట్ చేశాను. సో ఇది అయిపోయింది. నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సేమ్ వే న్యూ క్లాస్ ఈమెయిల్ సర్వీస్, న్యూ క్లాస్ ఈమెయిల్ సర్వీస్ పబ్లిక్ వైడ్ సెండ్ మెసేజ్. మళ్ళీ ఆ సేమ్ స్ట్రింగ్ ఇక్కడ పాస్ చేస్తున్నా, అవుట్ మెసేజ్. సేమ్ ఇప్పుడు ఏం చేయాలి, ఈ మెసేజ్ సెండర్ క్లాస్ ఫుల్గా అంటే ఏంటంటే ఇక్కడ ఫస్ట్ మనం అడ్రస్ క్లాస్, ఇది ఇందాక చెప్పాం కదా, ఇది యూజర్ క్లాస్ అనుకోండి, ఇది అడ్రస్ క్లాస్ అనుకోండి. సో మెసేజ్ సెంటర్ క్లాస్ మనం రన్ చేయాలంటే మెసేజ్ సెంటర్ క్లాస్ ఈజ్ ఫుల్లీ డిపెండెంట్ ఆన్ SMS సర్వీస్ క్లాస్. ఓకే, దట్ మీన్స్ ఇట్స్ ఎ డిపెండెంట్ క్లాస్, SMS సర్వీస్ ఈజ్ ద డిపెండెన్సీ క్లాస్. సో అలాగే అనుకోండి, మీరు ఏంటనుకుంటారంటే యూజర్ క్లాస్ అడ్రస్ క్లాస్ అనుకోండి. ఓకే, సేమ్ పబ్లిక్ క్లాస్ మెసేజ్ సెండర్ అండ్ SMS సర్వీస్ ఈజ్ ద డిపెండెన్సీ. దిస్ ఈజ్ ద డిపెండెంట్ క్లాస్. ఇక్కడ ఏం చేయాలి, ఫస్ట్ ఈమెయిల్ సర్వీసా, ఈమెయిల్ సర్వీస్ ఈమెయిల్ సర్వీస్ చేసిన తర్వాత ఇఫ్ యూ వాంట్ టు కాల్ ఈమెయిల్ సర్వీస్ మనం ఏం చేయాలి, మళ్ళీ ఈమెయిల్ సర్వీస్కి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయాలి. ఈమెయిల్ సర్వీస్ ఈక్వల్ టు న్యూ ఈమెయిల్ సర్వీస్, ఇక్కడ ఈమెయిల్ సర్వీస్ అంతే. రన్ క్లయింట్ డాట్ మెయిన్. సో ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే హౌ టు కన్వర్ట్ టైట్ కప్లింగ్ టు లూజ్ కప్లింగ్ by using interface. By using interface we will convert tight coupling to loose coupling. ఇక్కడ టైట్ కప్లింగ్ ఉంది కదా, అంటే ఎవ్రీ టైం మనం ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తున్నాం, నెక్స్ట్ ఈ మెథడ్లో కూడా కాల్ చేస్తున్నాం. ఈ మెథడ్లో కాల్ చేయడం ఆప్షనల్, జస్ట్ మనం ఎవ్రీ టైం వీ నీడ్ టు క్రియేట్ అన్ ఆబ్జెక్ట్. సో నౌ ఐ విల్ క్రియేట్ ఎన్ ఇంటర్ఫేస్ మెసేజ్ సర్వీస్ public wide send message. So what is this? This is declaration or implementation? Declaration. Correct. This is declaration. So we need to implement this interface. Implements message service. So class ki aithe em chestam manam? కరెక్ట్. ఇంటర్ఫేస్ టు క్లాస్ అయితే క్లాస్ టు ఇంటర్ఫేస్ అదే. ఏంటి క్లాస్ టు క్లాస్ ఎక్స్టెన్స్, ఇంటర్ఫేస్ టు ఇంటర్ఫేస్ ఎక్స్టెన్స్, క్లాస్ టు ఇంటర్ఫేస్ ఇంప్లిమెంట్స్. ఓకే, message service send message. స్ట్రింగ్ మెసేజ్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ లో మెసేజ్ మనం పాసింగ్ స్ట్రింగ్ మెసేజ్ అని పెట్టాలి. SMS సర్వీస్ ఇంప్లిమెంట్స్
ఇంప్లిమెంట్స్ ఇంటర్ఫేస్ మెసేజ్ సర్వీస్. మనం ఓవర్ రైడ్ ఆప్షనల్ పెట్టుకున్న పర్లేదు, పెట్టుకోకుండా పర్లేదు. సో ఇక్కడ ఏంటంటే మనం ఆ మెసేజ్ సర్వీస్ ని ఇంజెక్ట్ చేస్తున్నాం. వి ఇంజెక్ట్ ది మెసేజ్ సర్వీస్ ఇంటర్ఫేస్. నెక్స్ట్ మెసేజ్ సర్వీస్ this dot message service here message service. క్లయింట్ లో ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? మనం ఆ ఇంటర్ఫేస్ కి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయగలమా? ఏమన్నా? హలో నో సార్. సాయితరం, నువ్వు ఇంటర్ఫేస్ కి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయగలమా? సాయితరం, ఇంటర్ఫేస్ కి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయగలమా లేదా? సాయి తేజ, కెన్ వి క్రియేట్ ఆబ్జెక్ట్ ఫర్ ఇంటర్ఫేస్? So we can't create object for interface. We can't create an object for interface. Here message service equal to new email service. Email service లో ఇప్పుడు ఏం పాస్ చేయాలి? మెసేజ్. సర్వీస్ ఇది ఇప్పుడు దీని మీద చేస్తాము. దీన్ని యూజ్ చేసి దానికి కన్ఫ్యూజ్ కాకుండా ఇది డైలింగ్ కాల్ అని పెట్టి కన్ఫ్యూజ్ కాకుండా అన్ని మెసేజ్ ఈమెయిల్ అంటే కన్ఫ్యూజ్ అవుతాం. ఓకే, ఈమెయిల్ సర్వీస్ ఇంటర్ఫేస్ కాదు, మెసేజ్ సర్వీస్. ఈమెయిల్ సర్వీస్ అనేది ఇంటర్ఫేస్ కాదు, క్లాస్. మెసేజ్ సర్వీస్ అనేది అన్ని మెసేజ్ దానికే కన్ఫ్యూజ్ అయిపోతున్నాం. దానికి అదొకటే వేరే పెట్టి చూద్దాము. ఇక్కడ మెసేజ్ సెండర్ ఈక్వల్ టు న్యూ ఈమెయిల్స్. మెసేజ్ సర్వీస్ ఈక్వల్ టు న్యూ ఈమెయిల్ సర్వీస్. ఇప్పుడు నార్మల్గా ఏం వర్క్ కావట్లేదు. సో హియర్ వి కాంట్. ఇది ఇక్కడ మనం ఏం చేసాం చెప్పండి? దేనికి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసాం? సో ఇక్కడ ఏం చేసామంటే మెసేజ్ సర్వీస్ ఈ ఇంటర్ఫేస్ కి రెఫరెన్స్ తీసుకున్నాం. ఓకే, ఈ ఇంటర్ఫేస్ ని రెఫరెన్స్ గా క్రియేట్ తీసుకొని ఈమెయిల్ సర్వీస్ కి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసాం. ఇక్కడ చూడండి, న్యూ ఈమెయిల్ సర్వీస్. ఈమెయిల్ సర్వీస్ అనేది ఏంటి? క్లాసా ఇంటర్ఫేసా? సో క్లాస్. హియర్ ఐ క్రియేటెడ్ అన్ ఆబ్జెక్ట్ ఫర్ ఈమెయిల్ సర్వీస్. కానీ ఇక్కడ రెఫరెన్స్ గా ఇంటర్ఫేస్ ని తీసుకున్నాం. రెఫరెన్స్ ని ఇంటర్ఫేస్ గా తీసుకొని వేరే క్లాస్ కి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయవచ్చు. ఓకే, మెసేజ్ సర్వీస్ అనేది ఆల్రెడీ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసాం కదా. మెసేజ్ సర్వీస్ అనే ఆబ్జెక్ట్ ఆల్రెడీ ఉంది కదా. ఇక్కడ స్ట్రింగ్. Sir, this will not take any argument. Email service. Email service. Is a constructor, right? So it will not take. I think so. We need to pass the string to this message sender will take the. వర్క్ అయింది. సో ఇక్కడ ఏంటంటే మెసేజ్ సర్వీస్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్స్. ఇక్కడ ఎక్స్టర్నల్ గా స్ట్రింగ్ మెసేజ్ ఈక్వల్ టు హాయ్ ఐఎమ్ లెర్నింగ్ స్ప్రింగ్ ఫ్రేమ్వర్క్ అని ఇచ్చాం కదా.
ఈ మెసేజ్ సెండర్ ఉంది కదా, ఈ మెసేజ్ సెండర్లో ఈ మెసేజ్ సెండర్ ఇస్ క్లాస్. బట్ ఈ మెసేజ్ సెండర్లో మనం ఏం చేసాం, మెసేజ్ సెండర్ ఈజ్ కంప్లీట్లీ డిపెండ్ ఆన్ దిస్ మెసేజ్ సర్వీస్ ఇంటర్ఫేస్. సో దీన్నే ఇది తీసుకుంటుంది. ఓకేనా, ఇక్కడ క్లయింట్ ఏది, సో మెసేజ్ సెండర్ని ఈమెయిల్ సర్వీస్ తీసుకుంది కాబట్టి డైరెక్ట్గా హాయ్ ఐఎమ్ లెర్నింగ్ స్ప్రింగ్ ఫ్రేమ్వర్క్ అని తీసుకుంటుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ దీన్ని ఏమంటారు, వితౌట్ డిపెండెన్సీ ఇంజెక్షన్. ఇక్కడ మనం డిపెండెన్సీ ఇంజెక్ట్ చేసాం కాబట్టి ఇది జావాలో నార్మల్ జావా బేస్డ్ డిపెండెన్సీ ఇంజెక్షన్. బట్ స్ప్రింగ్ ఫ్రేమ్వర్క్లో డిపెండెన్సీ ఇంజెక్షన్ ఎలా చేయాలంటే ఏం చేయాలి, ఇప్పుడు ఆటోమేటికల్గా బీన్స్ క్రియేట్ చేయాలంటే at component కరెక్ట్. సో @ కాంపోనెంట్ ఈవెంట్ సర్వీస్ @ కాంపోనెంట్ ఇంటర్ఫేస్ కాదు కాంపోనెంట్. సో ఇప్పుడు రన్ చేస్తే ఏమొస్తుంది, IOC కంటైనర్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలి, హౌ టు క్రియేట్ an IOC కంటైనర్. కరెక్ట్. మనం ఏ క్లాస్ అయినా ఇంప్లిమెంట్ చేయొచ్చు, బట్ మోస్ట్లీ ఇన్ స్ప్రింగ్ ఫ్రేమ్వర్క్ వీఆర్ యూజింగ్ యానోటేషన్ కాన్ఫిగ్ అప్లికేషన్ కాంటెక్స్ట్ ఓన్లీ. సో ఇలా క్రియేట్ చేయాలి. ఫస్ట్ స్ప్రింగ్ IOC కంటైనర్ ఒక పర్టికులర్ క్లాస్ని మనం స్కాన్ చేయాలంటే యాప్ కాన్ఫిగ్ క్లాస్ ఉంటుంది. యాప్ కాన్ఫిగ్ @ కాంపోనెంట్ ఇంకేంటి కాంపోనెంట్ స్కాన్. బేస్ ప్యాకేజెస్. ఇప్పుడు దీని ప్యాకేజ్ చెప్పండి ఒకసారి. స్ప్రింగ్ ఫ్రేమ్వర్క్ డాట్ ప్రాజెక్ట్ ఇంకా కరెక్ట్ యాప్ కాన్ఫిగ్ డాట్ క్లాస్. సో ఇప్పుడు ఏం చేయాలి, ఐదర్ ఈమెయిల్ సర్వీస్ అయినా ఎస్ఎంఎస్ సర్వీస్ కామెంట్ చేసా, ఈమెయిల్ సర్వీస్ డాట్ క్లాస్. నెక్స్ట్ ఆ రిట్రీవ్ చేసుకున్న బీన్ని ఈమెయిల్ సర్వీస్ ఈక్వల్ టు 1 స్టోర్ చేసుకుంటాం. నెక్స్ట్ ఈమెయిల్ సర్వీస్ 1 డాట్ సెండ్ మెసేజ్ డాట్ ఈక్వల్ టు ఇక్కడ ఏం పాస్ చేస్తాం, మెసేజ్. ఇక్కడ ఏమైందంటే నో క్వాలిఫైయింగ్ బీన్ ఆఫ్ టైప్ అవైలబుల్ ఎక్స్పెక్టెడ్. సో దీన్ని ఎలాగా మనం రిజాల్వ్ చేస్తాం చెప్పండి ఈ ఇష్యూని. కాంపోనెంట్ బై డిఫాల్ట్ గా JVM ఈమెయిల్ సర్వీస్ కి బీన్ నేమ్ ఏంటి, బై డిఫాల్ట్ బీన్ నేమ్ ఏంటి, వాట్ ఈస్ ద బై డిఫాల్ట్ బీన్ నేమ్ ఆఫ్ ఈమెయిల్ సర్వీస్. email service. Email service, the first letter starts with small e. Okay. Small e. @ qualifier
qualifier next email service. This is constructor based dependency injection. Okay. Exception, no call from being email service that email service available. Being of time email service available. Email service direct component. No call from being of type email service available. ఏంటి నేను క్లాస్ నేమ్ రెండు కన్ఫ్యూజ్ అయిపోతాను. కన్ఫ్యూజింగ్ లేదు, అలవాటు అయిపోద్ది. నో సచ్ బీమ్ డెఫినేషన్ ఏమైంది? Print message. Message there. Then message sender, message server, call message sender. Here constructor తీసిందా? Next app config component direct components can be specs equal to project serving the project name Argot Spring Framework. Sir, it's a projects. It's a Spring Framework dot projects. Projects. Yes. Yes, సో చూడండి, ఇప్పుడు హాయ్ ఐఎమ్ లెర్నింగ్ స్ప్రింగ్ ఫ్రేమ్వర్క్ అని 2 times ఎగ్జిక్యూట్ అయింది. ఫస్ట్ టైం నార్మల్ జావా బేస్డ్ కాన్ఫిగరేషన్, సెకండ్ ఏంటి విత్ డిపెండెన్సీ ఇంజెక్షన్ వీఆర్ యూజింగ్ యానోటేషన్ బేస్డ్ కాన్ఫిగరేషన్. ఓకే, సో ఇది ఇప్పుడు అర్థమైంది కదా. నావేంటంటే డిపెండెన్సీ ఇంజెక్షన్ ఎలా చేయాలి, ఇక్కడ ఎలా చేసింది చెప్పండి. డిపెండెన్సీ ఇంజెక్షన్ నేను ఇక్కడ డిపెండెన్సీ ఇంజెక్షన్ ఎలా చేసాం? Constructor based dependency injection. కన్స్ట్రక్టర్ అంటే ఇక్కడ అసలు మనం ఎట్ ది రేట్ ఇవ్వలే కదా, auto ఇవ్వకపోయినా వర్క్ అయింది. Yeah. సో ఎందుకు వర్క్ అయింది? సో హియర్ వీఆర్ ఇంజెక్టింగ్ అంటే ఈ మెసేజ్ సెంటర్ క్లాస్లో మెసేజ్ సర్వీస్ని ఇంజెక్ట్ చేసాం, ఈ ఇంటర్ఫేస్ని ఇంజెక్ట్ చేసాం. సో డిపెండెన్సీ ఇంజెక్షన్ అంటే ఏంటి? ఇంజెక్ట్ వన్ క్లాస్ ఆబ్జెక్ట్ ఇంటూ అనదర్ క్లాస్.
ఇక్కడ ఏం చేసాం, ఇంటర్ఫేస్ ని ఇక్కడ ఇంజెక్ట్ చేసాం. అంటే ఈ క్లాస్ మనం ఇంజెక్ట్ చేసినట్టే కదా. దిస్ ఈజ్ ఫీల్డ్ బేస్డ్ ఇంజెక్షన్. ఓకే, దిస్ ఈజ్ ఫీల్డ్ బేస్డ్ ఇంజెక్షన్. ఇంకోటి ఏంటంటే వీ హ్యావ్ 3 టైప్స్ ఆఫ్ ఇంజెక్షన్స్ ఆర్ దేర్. కన్స్ట్రక్టర్ బేస్డ్, సెట్టర్ బేస్డ్, ఫీల్డ్ బేస్డ్ ఇంజెక్షన్ దేర్. సో అన్నిటికుండా గుడ్ ప్రాసెస్ అనేది కన్స్ట్రక్టర్ బేస్డ్ ఇంజెక్షన్ చేయడం, అన్నిటికుండా బ్యాడ్ ప్రాసెస్ ఏంటంటే ఫీల్డ్ బేస్డ్ ఇంజెక్షన్ చేయడం. కానీ రియల్ టైంలో మోస్ట్లీ ఫీల్డ్ బేస్డ్ ఇంజెక్షన్ క్రియేట్ చేస్తారు. కానీ ఇదేంటంటే కోడ్ రీడబిలిటీకి ఇష్యూస్ వస్తాయి ఫీల్డ్ బేస్డ్ ఇంజెక్షన్ క్రియేట్ చేస్తే. సో ఏంటంటే మోస్ట్లీ ఇన్ రియల్ టైమ్ దే విల్ యూజ్ ఫీల్డ్ బేస్డ్ ఇంజెక్షన్ ఓన్లీ. అండ్ అనదర్ థింగ్ ఈస్ వీ హ్యావ్ ఏ డిపెండెన్సీ ఒకటి ఉంటుంది, లాంబాక్ డిపెండెన్సీ. వీ నో నీడ్ టు మాన్యువల్లీ క్రియేట్ కన్స్ట్రక్టర్ బేస్డ్ ఇంజెక్షన్, సెట్టర్ బేస్డ్ ఇంజెక్షన్. ఓకే, మాన్యువల్గా మనం కన్స్ట్రక్టర్ బేస్డ్ ఇంజెక్షన్ ని, సెట్టర్ బేస్డ్ ఇంజెక్షన్ ని క్రియేట్ చేయవలసిన అవసరం లేదు. మనం @allArgs constructor అనే ఒక యానోటేషన్ ఇస్తే ఆటోమేటిక్గా ఇంటర్నల్గా అదే క్రియేట్ చేసుకుంటుంది. ఓకేనా? సో ఇన్ టుమారో క్లాస్ ఐ విల్ డిస్కస్ కన్స్ట్రక్టర్ బేస్డ్ ఇంజెక్షన్, సెట్టర్ బేస్డ్ ఇంజెక్షన్ అండ్ ఫీల్డ్ బేస్డ్ ఇంజెక్షన్. ఓకే, సూర్య అన్న, ఎవరు పిలిచారా? నా ఆఫ్టర్నూన్ క్లాస్ ఉందా? ఆఫ్టర్నూన్ అంటే ఉంటది. అదే ఆఫ్లైన్ క్లాసే చెప్తాను. ఆఫ్లైన్ ఎవరైనా ఎక్కువ మంది 4-5 మెంబర్స్ 6 మెంబర్స్ ఉంటే చెప్తాను, లేదంటే లేదు. అదే నా ఆఫీస్కి వచ్చేదానికి అడుగుతాను. సో ఆఫ్ ఉంటారు మీరు ఉంటారా? ఈ వీక్ అంతా బేసిక్స్ చెప్పాను కదా, ఈ వీక్ చెప్పకపోయినా పర్లేదు. సో నెక్స్ట్ వీక్ మ్యాక్సిమం అందరూ ఆఫ్లైన్ లోనే రండి. సారీ, ఆఫ్లైన్ అంటే అట్లీస్ట్ థర్స్డే. దేనికోసం? మధ్యాహ్నం చెప్పే